በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ አይነት የጤና ሴክተር ላይ ከዚህ በፊት የተደራጀ ህብረት ስራ ማህበራት የለም። በሀገራችን ባለሳሳት የመጀመሪያው የጤና አገልግሎት በመስጠት በሀገራችን የሚታየውን ከጤናው ጋር ከምግብ ጋር ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉትን ክፍተቶች የጤና ችግሮች ለመፍታት የተደራጀ የህብረት ማህበር ነው መውሰድ ይቻላል። ከዚህ ውጪ ከካፒታል አንጻርም ካየን ከ50 ቢሊዮን በላይ ቁጠባና ካፒታል ያለው እያደገ ያለ ትልቅ ተቋም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ህብረት ስራ ማህበራት በሀገራችን በግብርናው፣ በኢንዱስትሪው፣ በአገልግሎቱ፣ በፋይናንሱ በከፍተኛ ደረጃ ዜጎች በአጭር ጊዜ ተደራጅተው ውጤታማ ሆነው በአገር ለራሳቸውም እየተጠቀሙ ሌሎችንም ዜጎች እየረዱና ሰፊ የስራ ዕድል እየፈጠሩበት ያለበት ተቋም ነው። ከ2 ሚሊዮን በላይ በቋሚና በጊዜያዊ መልኩ በህብረት ስራ ማህበራት ዜጎች የስራ ዕድል አግኝተዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ በአዲስ የተቀላቀለን የአፍሪካ ኃላፊነቱ የተወሰነ የምግብ ደህንነት ጤና አገልግሎት ህብረት ስራ ማህበራት ከተደራጀ በጣም አጭር ጊዜው ነው። ነገር ግን በፕሮፌሽናሎች የተደራጀ ስለሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ በተለይ በሆቴሎች አካባቢ ያለውን ከምግብ ደህንነት ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት ብሎ በአጭር ጊዜ ስልጠና ሰልጥኖ ለዚህ የሚሆን በቂ ስልጠና በራሱ ወጪ በማሰልጠን ያደረገው ስልጠና ላይ ነው የተካፈልነውና ይሄን ስልጠና የመጀመሪያው አይደለም። በቀጣይም ተመሳሳይ ስልጠናዎች በመስጠት ተደራሽ እንደሚያደርግ ትልቅ እምነት አለኝ። አሁን የጀመራችሁትን ጥረት የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን በቀጣይም ከጎናችሁ ቆሞ አስፈላጊው ቴክኒካል ሰፖርት እንደሚያደርግ በዚህ አጋጣሚ ቃል እገባለሁ። አመሰግናለሁ። Good morning, everyone. Salam. Great to be here. It's really quite a wonderful greeting for me. I just arrived in Ethiopia for the first time in 4 years. So it's great to be back here and to have the opportunity to meet with you all. I'm very glad to be a part of this process of helping to create a whole new cooperative of professionals, of which you all are members and benefiting from this. So I think that this is a really historic moment, being the very first cooperative of a professional kind in Ethiopia. So this is really a wonderful opportunity, plus the fact that this is really the start to, I'm going to say, a movement of creating organizations which support professionals to engage in supporting food, health, medical safety, excellence throughout Ethiopia. So this is great, and to have this very first round of professionals graduating with certifications in food health safety management, that is really great. So I just want to have you all give yourselves a wonderful round of applause, because this is a great time and a moment here. Congratulations. The other thing that I'm really motivated to offer is that the kind of organization that this represents is built on the whole notion of cooperation. And cooperation is probably one of the most fundamental elements of success in economy, in society, in spirituality, in all kinds of dimensions. So I'm really super glad to be a part of this kind of a structure. And it fits with the kind of work that I've been doing previously in Ethiopia,
but also in the United States and around the world. This notion of how do we support people to collaborate. We have common ideals, common goals, whether it's for health, it's for safety, it's for family, it's for economy. All of these things that we have in common. And it's really through professionals collaborating together that we can create an upward spiral for development, for prosperity of all kinds. So this upward spiral is really critical, and I see that in some of the symbols here of the organization. I grew up in Silicon Valley in California, where some of the most advanced economy is happening. And what I see is that the kinds of changes that we helped to develop in Silicon Valley are all about collaboration and cooperation. It's the companies, it's the institutions, it's the organization, and it's the professionals, the technical group of people that has come together that creates a new dynamic. And so I want to just make sure that you recognize that you are connected to this entire process of this upward spiral of professional development that really helps the whole world. The other thing that I would like to recognize and appreciate is that we have professionals of men, but we have many professionals of women that I see in the crowd here. So I just want to clearly recognize and appreciate the kinds of contributions that you women are making to this whole field of health, safety, and professionalism. Now finally, what I'd like to recognize is the importance of our colleagues from the Ethiopian Cooperative. It's so important to have institutions that are recognizing the importance of the cooperative process, and in particular with uniting professionals. I also want to be sure to recognize the leadership and importance of my dear colleague, Ato Tafari Ayule. አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። በቅድማ የተከበሩ ክብር ምክትል ኮሚሽነራችን አብዲ መሐመድ፣ እንዲሁም የዚህ የአፍሪካ ኮፕ አሁን አዲስ የተመሰረተው አቶ ተፈሪና እንዲሁም ክብር እንግዳችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁላችሁም ሰልጣኞችም እንኳን ያደረሳችሁ፣ ደስ ብሎናል ማለት ነው። እኔ ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር መስራችና ፕሬዝዳንት ነኝ። እኛም ስንነሳ እነኚህ ዛሬ ላይ ኮሚሽነር ሆኖ ከኛ ፊት ያሉት አብሮን ያሉት አብረን ቁጭ ያሉት በሙሉ ከጅምራችን ጀምሮ አብሮን ለፍቷል። እርግጠኛ ነኝ እናንተ ደግሞ ከኛ 5 እጅ እጥፍ በልጣችሁ እንደምትሄዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ከኔ ጋር እንድትወዳደሩ ሳይሆን ከኛ አልፋችሁ እንድትሄዱ እኔም የበኩሌን አቅም ሆንላችኋለሁ። በተጨማሪ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ደስ ብሎናል። ከዚህ በመቀጠል የህብረት ስራ ትዕግስትን ይፈልጋል። መምራት የህብረት ስራ ማህበራት መሪ እና የሃይማኖት ተቋማት መሪ እጅግ በጣም ጥቁር ጸጉር የነበረ ከሆነ ነጭ ያደርግብሃል። ጥንቃቄ ያስፈልጋል፣ ትዕግስት ያስፈልጋል። ጸጉር ይቀይራል። ብዙ ፈተናዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በፊት ጨጓራ በሽታ ያልነበረብህ ከሆነ ጨጓራ በሽተኛም ትሆናለህ። ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ እንዳትጎዳ እንጂ ጨጓራ በሽታውን አትፍራ። ምክንያቱም የምትመራው ህዝብን ነው፣ የምትመራው ማህበርን ነው። ማህበር ማለት የተለያየ ፍላጎት፣ የተለያየ
የሚተጉት ናቸው። ነገር ግን ጥያቄው በጣም ይበዛል። ያን ጥያቄ ኦርጋናይዝ አድርገን መመለስ ላይ ትዕግስት፣ ምክክር፣ እኩልነት ከምርጥ ብልህ ከሆኑት ቆንጆ መሪዎች ኮሚሽነሮች አሉ። እኔም አለው ከጎናችሁ። በዚህ ኤክስፒሪያንስ አለኝ፣ በመምራቱ ላይ ኤክስፒሪያንስ ያለኝ። ኮኦፕሬቲቭ ደም ስልክ ካደረግ ሁሉም ቀላል ነው። እናንተ ደግሞ እድለኞች ናቸው። የመጀመሪያ የዚህ ማህበር መክፈቻ ላይ እናንተ ተመርቃችሁ ዶክተር ብሬክ በስም ነበር የምናውቀው። ዌልካም ዶክተር ብሬክ። ሰው በስም እናውቃቸው የነበረ በሩቅ ከ2 ዓመት በፊት ነበረ ስማቸውን የምናውቀው። ወንድማችን ተፈሪ ከዛሬ 3 ዓመት አብረን ኖረናል። እኔም ጎትቼ ወደ ኢትዮጵያ እንድመለስ ያደረግኩት ማለት ይቻላል። ስለዚህ ዛሬ ላይ ሆኜ እንዲህ ወጣቶችን አሰልጥኖ ሲያስመርቅ ሲያይ ደግሞ እንኳን ያኔ ከባዶ ሜዳ ላይ ከመንገድ ላይ ይዤው ከኔ ጋር ሁሌ ጉባኤያችን ላይ እየጋበዝኩ ቢሮአችንን እያሳየው ከሌላ አደረጃጀት ወንድማችን እንድንሳ ጋር በመሆን ከሌላ አቅጣጫ ወደ ኮኦፕሬቲቭ እንዲመርጥ አድርጌ ማርሽ በማስቀየሬ ድል አድርጌያለሁና እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው። ይሄ አንዱ የትግል ድል ነው። ከፒኤልሲ ከሼር ካምፓኒ ኮኦፕሬቲቭ ተመራጭነቱ ፍቅር ነው። ትርፉ ፍቅር፣ እድገት፣ ትንሽ ማሳደግ ሳይሆን ትልቅ አድርጌ አነስታ ቁጥር ያለው ሳይሆን በርከት ያለ ቁጥር ያለው አሳድጌ በዛ መካከል አንተም አድርጌ መታየት ነውና ኮኦፕሬቲቭ ፍቅር፣ አንድነት፣ መተባበር፣ መከባበር፣ መደማመጥ፣ መዋደድ፣ መቀባበል ካለ የጋራ ጠላታችን የሆነችዋን ድህነትን በተባበረ ክንድ እንቀብራታለን። በእነሱ አማካኝነት በርቱ። ወዳቸዋለሁ። የጋበዛችሁኝም አመሰግናቸዋለሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ሰርቲፊኬት የተሰጣችሁ ሰዎች በሰለጠናችሁ መሰረት ስራዎቻችሁን መስራት ይጠበቃል። ከዛ ውጤት ነው የሚፈለገው ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንጠብቃለን። አንደኛ ሁላችንም የሚገዛን ህሊና ይባላል። ለዛ መኖር ያስፈልገናል። ማንም አጠገባችን ላይኖር ይችላል። ሰው ኖረ አልኖረ ከላይ የሚያይ ፈጣሪ የሚባል አለ። ህሊናችን ለሱ ነው የሚገዛና ስለዚህ የተማርነው አትሊስት በትንሹ በምንሰራ በተሰማራንበት ተቋም ላይ ጥሩ ነገር እንስራ። ያ ነገር በመጨረሻ ላይ ለራሳችን ነው። ስለሚከፈለን ደሞዝ ምናምን ብላችሁ አስባችሁ ሳይሆን ያንን አገልግሎት ወስዶ የሚጠቀም ተገልጋይ እሱም ማርካት የበለጠ ነገር የለም። ስለዚህ ጤናማ አገልግሎት እንስጥ። ሁሌ ደግሞ ጥረት እናደርግ። ከዚህ በኋላ በየአመቱ በየ2 ዓመቱ እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች በአስገዳጅነት ስለሚሰጡ ያኔም አሁን ያገኛችሁትን እውቀት ላይ ጨምራችሁ እያገኛችሁ ራሳችሁንም እያበቃችሁ መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ አይደለም የሚያበቃው፣ በምግብ ጥራትና ደህንነት ብቻ ሳይሆን በሌሎቹም የስልጠና አይነቶች ላይ ስለሚቀጥል እሱን እያወቃችሁ ራሳችሁን ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚሁ ፕሮግራሙ ስለታቀፋችሁና ስልጠናውን ስለወሰዳችሁ በጣም እድለኞች ናችሁ። ስለዛሬ ቆይታችን ደግሞ በጣም እናመሰግናችኋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወደየ ተቋማችን በሰላም እንገባለን ማለት ነው። ሰላም ሁኑ።